morning to one and all. My voice is audible to you. Good morning. Yes, ma'am. Audible. So last class we discussed about that uh, uh, what is multiple access techniques. How many types of multiple access techniques are there, and how to distinguish that multiple access techniques. Like with the examples, we are studied about that multiple access techniques. Now in detail we discuss multiple access techniques. Please join immediately. We before going to discuss about that topic, all of you submit your assignment in the Edmo. I already sent that code to you. Second assignment, and be prepared for examinations that are maybe at July first week like that. ఫస్ట్ నుంచి మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఫస్ట్ మిడ్ సెకండ్ మిడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ external exams, lab exams. In the month of July, you are very it is busy with your exams. సో రెడీగా ఉండండి. ఇప్పటి నుంచి మీరు ప్రతి సబ్జెక్ట్కి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. వెంటనే కూడా ఉంటాయి, ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి మీకు. జులై ఆగస్ట్ అలాగే అయిపోతుంది మీ డిగ్రీ కూడా. Because you are final years, you are at the second semester. Hmm? Okay, now I am start the lesson. Now I am sharing my screen to you. So today we will discuss in detail about that FDMA, TDMA, how to calculate channels in TDMA, how to calculate channels in FDMA. Please listen carefully. మీకు ఇందులో స్కోర్ చేయడం చాలా ఈజీ. రైట్ అబౌట్ ఎఫ్డిఎంఏ, రైట్ అబౌట్ టీడీఎంఏ అని ఇచ్చేస్తారు మీకు. So frequency division multiple accessing. Analog transmission is considered as an older cellular phone technology. Analog allows a cellular phone to transmit signal by sending voice, video, and data that are always changing. The FDMA is the simplest scheme used to provide multiple access in the analog transmission. FDMA అనగానే అనలాగ్ మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. యాంప్స్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు. అడ్వాన్స్డ్ మొబైల్ ఫోన్ సిస్టమ్. హియర్ వీ కెన్ remember this tabular column. Cellular system, 1G cellular, AMPS, multiple access techniques, FDMA or frequency division duplexing, carrier frequency bandwidth 30 kilohertz, conversations or carrier on, carrier ఒకలే ఉంటుంది. Modulation, analog FM,
or FSK for control signals. Frequency shift key in control signal key, analog FM, frequency modulation. ఇక్కడ 2G cellular system, digital advanced mobile phone system, DAMS or IS-136, GSM or IS-95. Multiple accessing techniques, TDMA or FDMA. Here TDMA or FDD, frequency division, duplexing, GSM, 30 kHz. IS-95 వచ్చేటప్పటికి CDMA, FDD, 1280 MHz. ఇవి 2G cellular systems. Here we can remember this one. 3G cellular system వచ్చేటప్పటికి IMT 2000 defined the 3G. Code division multiplexing, advanced code division multiplexing అవి యూజ్ చేస్తున్నారు. 5 MHz వైడ్ క్యారియర్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ ఆర్ ఫ్రేమ్స్ 15 ఇంక్రీజ్డ్. ఫ్రేమ్ లెంత్ వచ్చి 10 milliseconds. ఇక్కడ QPSK for forward and BPSK for reverse modulation techniques. బట్ 3G సెల్యులర్ సిస్టమ్ ఉంటే 2G ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేస్తాం. 2G 2.5, 3G అనేది కొంచెం తక్కువగానే యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ టు దట్ 4G, నెక్స్ట్ జనరేషన్ సెల్యులర్ సిస్టమ్స్కి వెళ్ళిపోయాం. ఓకే, ఆ ట్యాబ్లెట్ కాలం గుర్తుపెట్టుకుంటే అప్ టు మీకు 3G వరకు ఏమున్నాయా అనేది తెలిసిపోతాం. సింపుల్గానే ఉంది కదా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. So, in FDMA systems, the radio frequency spectrum is divided into several frequency bands separated by a certain guard band. Each frequency band can be used simultaneously. So, already we have discussed channel 1, channel 2, channel 3, like that. Total frequency spectrum is divided into channels. Previous class lo man example తీసుకున్నాం కదా, రూమ్ లాగా. Okay, total whole huge area is divided. ఒక పెద్ద రూమ్, that is nothing but like a spectrum, auditorium లాగా, spectrum లాగా allotted bandwidth. దాన్ని మనము చిన్న చిన్న రూమ్స్గా చేసుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక్కొక్క రూమ్ ఒక్కొక్క ఛానల్. సో ఒక్కొక్క రూము యూజ్డ్ ఫర్ ఓన్లీ 1 pair, అంటే 1 కాన్వర్సేషన్. ఒక ఛానల్ ఈజ్ ఫర్ 1 యూజర్ అన్నమాట. అలా మనం ఇస్తాం, అలా డివైడ్ చేస్తాం. ఈ డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. విత్ డయాగ్రామ్స్ హియర్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Bandwidth is divided into number of channels and distributed among users with a finite portion of the bandwidth for permanent use as illustrated in 16.8. This is it. So number of channels in this one. So before going to that one, here allow frequency spectrum. BG, this is a guard band. ఈ ఛానల్ 1 ఇక్కడ చూడండి, ఈ గాడ్ బ్యాండ్ తర్వాత ఛానల్ 1, ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ గాడ్ బ్యాండ్, ఛానల్ 2. దట్ మీన్స్ ద ఛానల్స్ దట్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై గాడ్ బ్యాండ్. What is the advantage of using guard band between 2 channels or 2 channels? Here overlapping that can be avoided. Overlapping. So a particular frequency lo na signal transmit cheyali ante ikkada em chestam, filters ni pettukuntam. So filters lende edi undadu. Guard band pettukuni emoutundi, transition band avanni untayi kada, stop band. సో అవన్నీ ఏంటంటే గాడ్ సెపరేషన్ అనమాట. పాస్ బ్యాండ్కి పాస్ బ్యాండ్ ఆఫ్ 1 channel టు అనదర్ ఛానల్, పాస్ బ్యాండ్ ఈజ్ సెపరేటెడ్ బై గాడ్ బ్యాండ్. ఓకే, సో దట్స్ వై హియర్ దిస్ ఈజ్ అన్ frequency spectrum utilization here. Frequency spectrum of FDMA. Then number of channels. The number of channels that can be simultaneously supported in FDMA is given by formula.
Number of channels n is equal to BT, total bandwidth, the spectrum of bandwidth total, divided by ఛానల్. ఇదివరకు మనం చేస్తాం కదా, బీటీ బై బీసీ చేస్తాం. అంటే ద టోటల్ బ్యాండ్ విడ్త్ 25 మెగా హెడ్జెస్ ఆర్ 35 ఆర్ 30 మెగా హెడ్స్ డివైడెడ్ బై ఛానల్ బ్యాండ్ విడ్త్, దట్ ఈస్ 200 కిలో హెడ్జెస్ అనుకోండి. 200 కిలో హెడ్స్ మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నారు కదా, అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ వచ్చేసాయి. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఏది మీకు యాడ్ అవుతుంది అంటే టోటల్ అలాటెడ్ బ్యాండ్ విడ్త్ మైనస్ 2 ఇంటూ గాడ్ బ్యాండ్, 2 into God band. So divided by channel band. So God band కూడా మనం ఏంటి స్పేస్, అక్కడ మనకి సెపరేషన్ ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్. సో ద గాడ్ బ్యాండ్ ఎలిమినేట్ చేసి ఎంత వస్తుంది టోటల్ బ్యాండ్ విత్ యూటిలైజేషన్కి, దట్ కెన్ బి డివైడెడ్ బై ఛానల్ బ్యాండ్. సో దేర్ ఫోర్ దట్ గివ్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్. So in this one here, that example problem is given to you. Please so please look into this one, this problem. I read out. In each cellular carrier is allotted n number of channels. The allocated frequency spectrum is 12.5 megahertz. 12.5 megahertz. God band is 10 kilohertz. The bandwidth of each channel is 30 kilohertz. The bandwidth of each channel is 30 kilohertz. Find the total number of channels provided by the carrier, cellular carrier. Number of channels n is equal to BT minus 2 BG by BC. Number of channels 12 into 416 channels. 416 ఏంటి? డూప్లెక్స్ ఛానల్సా, సింప్లెక్స్ ఛానల్సా? థర్టీ కిలో హెడ్స్ ఇస్ ఈచ్ ఛానల్. వన్ సింప్లెక్స్ ఛానల్ వచ్చి 30 కిలో హెడ్స్, అంటే ఫార్వర్డ్ అయినా ఆర్ రివర్స్ అయినా. ఇక డూప్లెక్స్ అని కూడా ఇస్తారు మీకు, ఫుల్ డూప్లెక్స్ అంటే హియర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఫార్వర్డ్ వచ్చి ఒక 30 కిలో హెడ్జెస్, రివర్స్ వచ్చి ఒక 30 కిలో హెడ్జెస్, అప్పుడు 60 కిలో హెడ్జెస్ అవుతాం. అంటే డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే నీకు వచ్చేది సో ఫుల్ డూప్లెక్స్ ఛానల్స్ వస్తాయి. That is a terminology in that communication, full duplex, simplex. So do you know the difference between full duplex and simplex channels? Okay. Next, in the United States, the advanced mobile phone service cellular operator is allocated 15 megahertz for each simplex band. చూసారా, నేను ఫోన్ కూడా for each simplex band is allocated 15 megahertz for each simplex band. If BT is 10 megahertz, BG is 10 kilohertz and BC is 25 kilohertz. Find the number of channels available in a FDMA system. In the United States, the advanced mobile phone service AMP cellular operator is allocated 15 megahertz for each simplex band. The number of channels available in the FDMA system is n is equal to
dt minus 2bg dc. Ten megahertz total. We see 10 megahertz. Guard band 10 kilohertz. 2 into 10 kilohertz by so 25 kilohertz is the 39. ఇక్కడ మీకు రాంగ్ ఇచ్చాడు ప్రాబ్లం. ఈజ్ అలోకేటెడ్ ఈజ్ 25 kilohertz అన్నాడు ఫర్ ఈచ్ సింప్లెక్స్. అంటే ఇక్కడ మెగా హెడ్జెస్ ఇచ్చారనుకోండి, సింప్లెక్స్ బ్యాండ్ వచ్చేసి అంటే బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ దట్ సింప్లెక్స్ ఛానల్, అది రాంగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి టాలీ అవ్వలేదుగా. సో దెర్ ఈజ్ అన్ మిస్టేక్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం. సో అదర్వైజ్ ఇక్కడ మీకు అన్నీ కరెక్ట్గానే ఇచ్చారు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే. సో అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ FDMA. So advantages: a continuous transmission scheme, therefore lower complexity than TDMA scheme. For example, synchronization requirements are not severe. అవును కదా. అదేగా మన అనలాగ్లో అడ్వాంటేజ్, simple to implement from a hardware standpoint because multiple access are isolated by the employing simple band pass filters. Fairly efficient with a small base population and when traffic is constant. No channel equalizations are required. Capacity can be increased by reducing the information bitrate and using an efficient digital switch coding schemes. Advantages. Disadvantages: if a FDMA channel is not in use, then it sits idle and cannot be used by other users to increase or share the capacity. Therefore, FDMA implementation becomes inefficient use of spectrum. Inefficient use of spectrum utilization అనేది కరెక్ట్గా ఉండదు. Therefore, the bandwidth అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంతా ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్ అండ్ స్పెక్ట్రమ్ యూటిలైజేషన్ ప్రతిదానికి దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ అనదర్ డిసడ్వాంటేజ్, ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లానింగ్ ఈజ్ టైం కన్జ్యూమింగ్. ఛానల్ ఖాళీగా ఉందంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ వేరే వాళ్ళకి ఇద్దామా లేదా అనేది ఆ డెసిషన్ అనేది ఇట్ టేక్స్ టైం. ఈవెన్ ద నో టూ యూజర్స్ యూజ్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ at the same time, guard bands are introduced between frequency bands to minimize adjacent channel interference. So due to that one, that also waste of bandwidth that can be takes place. FDMA waste of bandwidth. Applications: these are used at walkie-talkies and mobile networks for closed user groups of often use FDMA. Example of FDMA is AM or FM radio broadcasting, where each station has its own channel. Early cellular telephone mostly used FDMA analog transmission. 1G వరకే పరిమితం అన్నమాట. సో మనకి 2G 3G అడ్వాన్స్ వచ్చేటప్పటికి FDMA is not feasible. So here FDMA versus frequency division duplexing. What is the FDMA? What is the frequency division duplexing? So FDD frequency division duplexing provides two simplex channels at the same time, forward channel and reverse channel. Forward frequency channel, reverse frequency channel. FDD is a physical layer technique that combines and transmits low bandwidth channels through a high bandwidth channel. FDMA, on the other hand, is an access method in the data link layer. So FDD provides two simplex channels. So the forward channel and reverse channel. Access ఇక్కడ physical layer. One simplex. ఒక సింప్లెక్స్లో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్
డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ యాక్సెసింగ్. ఎఫ్డిఎంఏ అనేది యాక్సెసింగ్. ఎఫ్డిడి ఈజ్ యూజ్డ్ సో ఫిజికల్ లేయర్స్, ఫిజికల్ ఛానల్. ఒక ఫిజికల్ ఛానల్లో ఉంది, అందులో మనము డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము. అలా డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ రిసెప్షన్కి యూజ్ చేస్తాం. ఫిజికల్గా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇలా దిస్ ఈజ్ ద మెథడ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా అనేది లాజికల్ అనమాట. దాంట్లో నుంచి డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయడం అనేది లాజికల్ ఛానల్ అవుతుంది. ఎఫ్డిఎంఏ ఇస్ లాజికల్, ఎఫ్డిడి ఇస్ ఫిజికల్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ 1G amps. సో 190.2 మెగాహెర్ట్జ్ దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ అప్ టు దిస్ వన్ 915 మెగాహెర్ట్జ్ వరకు. మధ్యలో ఎంతంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? 200 కిలోహెర్ట్జ్ సెపరేషన్ బిట్వీన్ వన్ ఛానల్. అంటే ఛానల్ బ్యాండ్ విడ్త్ 200 కిలోహెర్ట్జ్. అందుకని ఇక్కడ చూడండి, FH is equal to uplink channel frequency is equal to ఇదిగోండి 190 మెగాహెర్ట్జ్ ప్లస్ n ఇంటూ 0.2 మెగాహెర్ట్జ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్, ఎన్ని ఛానల్స్ అయితే అన్ని ఛానల్స్. 0.2 అంటే 200 కిలోహెర్ట్జ్ కదా. 0.2 మెగాహెర్ట్జ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 200 కిలోహెర్ట్జ్. ఇప్పుడు ఒక 2 ఛానల్స్ అనుకోండి, 2 ఇంటూ 0.4 మెగాహెర్ట్జ్ అంటే 890 మెగాహెర్ట్జ్ ప్లస్ 0.4 మెగాహెర్ట్జ్. అలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అప్లింక్. డౌన్ లింక్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? 935 టు 960 మెగాహెర్ట్జ్ డౌన్ లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో డౌన్ లింక్ ఛానల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డౌన్ లింక్ ప్లస్ 45 మెగాహెర్ట్జ్, 935 megahertz plus n into 0.2 megahertz. Like that, here you can separate that. So by using these formulas, here you can calculate uplink and downlink frequencies for a number of channels. Once you know that, ప్రతిదానికి అవసరం లేదు, నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ తెలిస్తే. సో అప్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏంటి, డౌన్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ, టోటల్ అప్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ టోటల్ డౌన్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ. స్టార్టింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంత డౌన్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే, సో నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ 120 అనుకోండి. సో లాస్ట్ హయ్యర్ లిమిట్ ఆఫ్ దట్ డౌన్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అనేది అలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ FDMA. Time division multiplexing. In 2G, time division multiplexing that is used. TDMA is నేను ఫాస్ట్గా వెళ్తాను ఎందుకంటే ఇవి మీరు ఆల్రెడీ చదివేస్తున్నాను. TDMA system have the capability to split users into time slots because they transfer digital data instead of analog data commonly used in legacy FDMA schemes. Digital 2D cellular systems that use TDMA technology are GSM, IS-136PD, PDC, and DECT standard for portable phones. So these are systems that are used TDMA, time division multiplexing. So in a TDMA, TTD used, time division duplexing that can be used. TDD is an physical layer. So in that here we can transmit the data. So that is a logical layer channel, physical channel and logical channel. So TDD, time division duplexing. 2 simplex time slots, forward channel and reverse channel, but the time separation. Here the time separation. Forward channel వెళ్ళిన తర్వాత సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ యూజ్ చేసుకొని రివర్స్ ఛానల్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, so time separation between these two. This is a TDD, time division duplexing. In FDMA,
frequency division duplexing that can be used. The separation between forward channel and reverse channel is frequency separation. Ekkada time separation, time source. Frequency is same, but the time separation 30 same frequency ni use chestunnaru. So here you can remember this time. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Channel 1. According to this example, in channel 1, 3 time slots are used. అంటే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ చేసుకొని ఈ 3 time slots. In example that can be given. 3 pairs that can be used. నిన్న క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఫస్ట్ సెకండ్ నుంచి 21st అప్ టు 20 seconds ఒక యూజర్ యూజ్ చేస్తారు. 21 నుంచి 40 seconds సెకండ్ యూజర్ యూజ్ చేస్తారు. 41 నుంచి 60 సో ఒక యూజర్ యూజ్ చేసుకుంటారు. సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఇన్ ఛానల్ 2 ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్. ఛానల్ 1కి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ, ఛానల్ 2కి అనదర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అండ్ 3 users, 1 time slot. Here we can observe that previous figure and in this figure, there is no chance in that FDMA. Channel 1, channel 2, channel 3 and separate frequency channels ఒక యూజరే. బట్ మనము ఛానల్ 1 3 users యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 4 users అనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ 3 users మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ఛానల్ని 3 users యూజ్ చేసుకుంటున్నారు ఆన్ టైం షేరింగ్ చేస్తారు. కానీ ఎఫ్డిఎంఏలో అలా ఉండదు. ఎఫ్డిఎంఏలో ఒక ఛానల్ ఒక యూజరే. ఇక్కడ చూడండి, ఛానల్ 2 ఆల్సో యూజ్ 3 users, ఛానల్ 3 యూజ్ 3 users. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ దట్ ఈస్ కెపాసిటీ దట్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్. 4 ఛానల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ ఎఫ్డిఎంఏ లాగా 4 ఛానల్స్ 4 ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్సే యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఒక్కొక్క ఛానల్లో టైం డివిజన్ టైం షేరింగ్ బేసిస్ మీద 3 usersకి మనము యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఎంతమంది, 1 2 3 4 4 into 3 12 మెంబర్స్కి మనం సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. వేరేజ్ ఇన్ ఎఫ్డిఎంఏ అయితే ఓన్లీ 4 అంతే. ఓకే, చూడండి, the capacity that can be increased when TDMA used. Here, number of users supported by TDMA illustrated the improvement in efficiency of TDMA system. Let us compare the figure 16.8 and 16.1. 16.8. Yeah. 16.1 2 3 4 only 4 users ఎంతమంది, 4 ఛానల్స్ అంటే 4 యూజర్స్కి ఇస్తాం. ఇన్ టీడీఎంఏ 4 ఛానల్స్, బట్ ఒక్కొక్క ఛానల్కి 3 మెంబర్స్కి షేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అండ్ టైం షేరింగ్ బేసిస్ మీద. సో 12 మెంబర్స్కి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ TDMA and FDMA. So it is obvious that the FDMA system supports 4 users while TDMA system supports 12 users within the same bandwidth as the FDMA system. Number of users supported by the TDMA system equal to number of channels in the frequency spectrum into time slots per channel. Number of channels 1 2 3 4. Number of channels are 4 for number of users per or time slots per channel. Users are time slots per channel, 3 time slots. According to this example, మనం ఒక ఛానల్ని 7 మెంబర్స్కి అయినా షేర్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు మనకి టైం స్లాట్స్ అనే దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ సపోర్టెడ్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ఇస్ 4 1 2 3 4 into time slot 1 2 3 per channel.
So 4 into 3 is equal to 12. So like that here, the capacity that can be increased. Capacity, not number of you channels. Capacity in the means you have to increase the services to the users. That is the efficiency of this TDMA. So already you discussed this TDMA frame structure. This is very very important of this frame structure. ఆల్రెడీ మీరు డిస్కస్ చేశారు కాబట్టి నేను జస్ట్ తీసేస్తాను. చూడండి, ప్రియాంబుల్, ఇన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్, ట్రయల్ బిట్స్. ద స్టార్టింగ్ బిట్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్, ట్రయల్ బిట్స్. స్లాట్ 1, స్లాట్ 2 అంటిల్ స్లాట్ n. ట్రయల్ బిట్ ఒక్కొక్క స్లాట్, ట్రయల్ బిట్స్, సింక్రనైజేషన్ బిట్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ అండ్ గాడ్ బిట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ TDMA. Okay. So in this one, efficiency, number of bits per frame containing the transmitted data divided by total number of bits per frame. Number of bits per frame containing in the transmitted data. Transmitted data. So here we can indicate that this is the information bits, total bits. Ivanni total bits. Ivanni consider just the total bits. Here you can consider efficiency and information bits divided by total bits. So దానికి formula BT minus BOH by BT into 100. What is that here? BT is the total number of bits per frame. Total number of bits per frame. DF is the frame duration. R is the channel bit rate. BOH is the number of overhead bits per frame. ఈ టోటల్ బిట్స్లో నుంచి, టోటల్ బిట్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ నుంచి, సో BOH నెంబర్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్ బిట్స్ పర్ ఫ్రేమ్. సో NR ఇంటూ BR ప్లస్ NT ఇంటూ BP ప్లస్ NT ఇంటూ BS ప్లస్ NR ఇంటూ BG. ఇవన్నీ తీసేస్తే అప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ అనేది వస్తుంది. దట్స్ వై BT మైనస్ BOH divided by BG. Then BT minus BOH is the information bits. So NR is the, చూడండి, number of reference bits per frame. They didn't contain any information. Number of traffic bits per frame, అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉండదు. నెంబర్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్ బిట్స్ పర్ రెఫరెన్స్ బర్స్ట్, ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉండదు. నెంబర్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్ బిట్స్ పర్ రెఫరెన్స్ ఇన్ ఈచ్ స్లాట్ ఉండదు ఇన్ఫర్మేషన్. BG is the number of equivalent bits in each guard time interval. There is no information in this one. ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాం, మనం తీసేస్తున్నాం. తీసేస్తే మనకి ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ మాత్రమే వస్తాయి. ఓకే, అంటే టోటల్ బిట్స్ ఒక ఫ్రేమ్కి ఒక, మీరు నిన్న GSM ఎగ్జాంపుల్ చూశారు కదా, అందులో ఎన్నో బిట్స్ ఉన్నాయి కదా. లెటర్జేషన్ ఒక 180 బిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ ఓన్లీ 56 or 60 ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్. మిగిలినవన్నీ ఏంటి, ఫస్ట్ది స్టార్ట్ బిట్స్, సింక్రనైజేషన్ బిట్స్, ఇంకేవో బిట్స్, గాడ్ బ్యాండ్ బిట్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. మధ్యలో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఓన్లీ 60 బిట్సే. ఆ 60 బిట్స్ కావాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ ఫ్రేమ్ మైనస్ ఆల్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ కాకుండా మిగతా ఉన్న బిట్స్ తీసేస్తే నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ వస్తాయి. దట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ బిట్స్, దట్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ. Information bits in TDMA efficiency is equal to information bits divided by total bits. You have to remember that one. And under number of channels per time slots in a TDMA system, N is equal to number of channels. So M into B total minus 2BG guard divided by BC. Okay, total bandwidth minus guard bandwidth. In time also, the guard band is there. Time slot to slot, guard band ఉంటుంది. So divided by BC. And per channel number of.
స్లాట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఒక్కొక్క ఛానల్ని ఎంతమందికి మనం షేర్ చేస్తున్నాం అనేది ఎం అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా ఇది టీడీఎంఏలో ఒక ఛానల్ 3 మెంబర్స్కి మనం షేర్ చేస్తున్నాం అంటే టైం షేరింగ్ చేసేసుకుంటాం. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఇదిగోండి. Where m is the number of time slots per carrier channel or maximum number of TDMA users supported on the each radio channel. DG is the guard band to represent user at the edge of the band. Are you getting idea? ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ అండి. నేను మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్కి వెళ్తున్నాను చూడండి మీకు క్లియర్గా. ఎం అనేది ఇది ఛానల్ 1 కదా, అవునా? ఇది ఛానల్ 1లో 1 2 3 ఇండికేట్స్ ద క్యాపిటల్ ఎం. ఒక్కొక్క టైం స్లాట్స్కి గాడ్ బ్యాండ్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క టైం స్లాట్ మధ్యలో గాడ్ బ్యాండ్ అలా మనం సపరేట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్? మీకు ఇవి సింపుల్గా అనిపిస్తే కానీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి మీకు. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ టీడీఎంఏ విత్ ఎఫ్డిఎంఏ. రైట్ అబౌట్ టీడీఎంఏ, ఎఫ్డిఎంఏ, షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ ఎఫ్డిఎంఏ, టీడీఎంఏ, సిడిఎంఏ అని మీకు ఇచ్చేస్తారు. Data transmission is in discrete bursts, extended battery life for FDMA and talk time. Handoff process is simpler since it is able to listen for other base stations during idle time slots. More efficient use of spectrum compared to FDMA. అది మాత్రం చూసాము. Since different slots are used for transmission and reception, duplex are not required. Duplexing అనేది ఆప్షన్ లేదు. Disadvantages: synchronization is compulsory is there. Synchronization అందుకని సింక్రోనస్ బిట్స్ టైం స్లాట్ అనేది లందీగా ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అనేది మనం పంపించాల్సి వస్తుంది. ఫర్ మొబైల్స్ అండ్ particularly for handsets, TDMA on the uplink demands high peak power in the transmit mode that shortens battery life. If a TDMA interfaces consists of n channels, then the transmitted powers are 10 log n times higher than in a FDMA. సో పవర్ ఎక్కువ కావాలి, సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. హియర్ ఆల్సో సమ్ టైప్ ఆఫ్ అంబిగ్విటీస్ ప్రజెంట్ ఇన్ స్పెక్ట్రమ్ ప్లానింగ్ అండ్ నెట్వర్క్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఛానల్స్గా చేసుకోవాలి, ఈచ్ ఛానల్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్కి మనము టైమ్ స్లాట్స్ బేసిస్ మీద సపరేట్ చేస్తాం. డ్రాప్డ్ కాల్స్ ఆర్ పాసిబుల్ వెన్ యూజర్స్ స్విచ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెల్స్. Higher cost due to greater equipment, sophisticated. Frequency division multiple సింపుల్ అనమాట, మనకి అంత నెట్వర్కింగ్ అవసరం లేదు. బట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి నెట్వర్కింగ్ ఎక్కువ, అంటే సర్క్యూటరీ అంత ఎక్కువ కాబట్టి సో దట్స్ వై హియర్ ద కాస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది. ఈక్వలైజేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సిన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ రేట్స్ ఆర్ జనరల్లీ వెరీ హై యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద FDMA ఛానల్స్. ఈక్వలైజర్స్ ఎందుకు ఈక్వలైజర్స్ యూజ్ చేస్తాం? మనకి డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ పంపిస్తూ ఉంటాం కదా, సో నెంబర్ ఆఫ్ డేటా సిగ్నల్ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ పంపిస్తున్నాము అంటే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? సో సిగ్నల్ డ్రాప్ అనేది మనకి వస్తూ ఉంటుంది. హౌ టు డ్యూ టు దట్ అపేచర్ ఎఫెక్ట్. హ్యావ్ యూ నో అపేచర్ ఎఫెక్ట్? అపేచర్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అట్ హయ్యర్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ పోతుంది. సో వీ కెన్ రికవర్ దట్ సిగ్నల్ అట్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఈక్వలైజర్స్ దట్ కెన్ బి యూస్డ్. ఏమా అపేచర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు? అపేచర్ ఎఫెక్ట్ అపేచర్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఓకే, ఏమో గుర్తుందా అపేచర్ ఎఫెక్ట్? శాంప్లింగ్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ శాంపుల్డ్ సిగ్నల్స్. రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ శాంపుల్స్లో వస్తుందిగా అపేచర్ ఎఫెక్ట్.
గుర్తుందిగా? ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయటం వచ్చింది అంటే యూ నో ద కాన్సెప్ట్ మీకు తెలిసినట్టే. ఓకేనా? డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ వన్. ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చేసారు. ఏంటంటే ఇలా చేయడం వల్ల మీరు నోటెడ్ అయిపోతారు. ఏది డిజిటల్ సిస్టము, ఏది అనలాగ్ సిస్టము అనేది తెలిసిపోతుంది. అనలాగ్ సిస్టమ్ ఇచ్చేస్తారు, అందులో ఎఫ్డిఎంఏ యూజ్ చేశారు, ఇలా అని ఏం చెప్పరు మీకు. ఇన్ అనలాగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ సెల్యులర్ సిస్టమ్ ఈజ్ దే క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఏం చేస్తారు? ఎఫ్డిడి తీసుకోవాలి. అదే డిజిటల్ సెల్యులర్ సిస్టమ్ అనగానే టీడీడీ టైమ్ డివిజన్ డూప్లెక్సింగ్ తీసుకోవాలి. అలా మీరు మోల్డ్ అయిపోవాలి. In a digital cellular system such as GSM system, TDMA is used as a multiple access system. The GSM system uses a frame structure where each frame consists of 8 time slots. ఇప్పుడు చూడండి, కొంచెం ఇది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు మీకు. Each frame consists of 8 time slots. Frame ki 8 time slots ఉన్నాయి. Like GSM example ఇచ్చాడు, time slots. And each time slot consists of 155.55 bits. 155.55 bits. And the data is transmitted at 270.833 kilobits per second in the channel. And data is transmitted at 270.833 kilobits per second in the channel. Find a time duration of a bit. Find a time duration of bit. Time duration of a bit. ఏమన్నాడు? consists of each time slot. 8 time slots ఉన్నాయి. 8 time slots. ఒక్కొక్క time slots కి each time slot contains 155.55 bits. ఒక్కొక్క టైం స్లాట్స్కి 155.55 బిట్స్ ఉంటాయి. Data is transmitted at 270.833 kilo bits per second in each channel. In the channel 270.833 kilobits per second data is transmitted. Find time duration of a bit. Second one, time duration of a slot. Time duration of a frame. Time duration under a bit is the time duration for which a user occupying a single slot must wait between two simultaneous transmissions. అంటే గాడ్ టైం. ఇక్కడ చూడండి, డేటా ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎట్ 270.833 కిలో బిట్స్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాడు, కిలో బిట్స్ పర్ సెకండ్. ఎన్ని? 270.833 కిలో బిట్స్ పర్ సెకండ్. సో ఇక్కడ టైం డ్యూరేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాను. టైం డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎ బిట్, టీబీ ఈక్వల్ టు 1/bit rate. Please remember this one. TB equal to 1/bit rate. This is the bit rate. Data is transmitted at 270.833 kilobits per second. A bit rate ni తీసుకొని bit time duration of bit is calculated. 1/bit rate, that is 1 divided by 270.8 into this one, 3.692 microseconds. Are you understand this one? Per second ki 270.833 kilobits అనేవి ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి. మరి 1 బిట్కి హౌ మచ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. పర్ సెకండ్కి 270.
1 సెకండ్కి 270.833 into 10 to the power of 3 are transmitted bits. అవునా, లేకపోతే 270.833 kilobits are transmitted per second, 1 second. How many bits per 1 bit duration? 1కి ఎంత టైం పడుతుంది? 270.833 into 10 to the power of 3కి 1 సెకండ్ అయితే 1 బిట్కి ఎన్ని సెకండ్స్? 1 into 1 divided by 270.833 10 to the power of 3. Then that gives the bit rate. అమ్మా అర్థమైందా? అలా బిట్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. వన్స్ యూ నో ద బిట్ రేట్, అక్కడ టైమ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద స్లాట్కి ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నాడు? ఈచ్ స్లాట్ కంటైన్స్ 155.55 బిట్స్. 155 into తర్వాత ఒక్కొక్క ఎన్ని టైమ్ స్లాట్స్, ఒక ఫ్రేమ్కి ఎన్ని ఉంటాయి? 8 ఇన్ జిఎస్ఎంలో. ఫ్రేమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 8 into టైమ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఏ స్లాట్ నీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఆర్ యూ గెటింగ్ ఐడియా దిస్ వన్? ఏమ్మా అర్థమైందా ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో అనేది? ఎక్నాలజ్ చేయండి అమ్మా. ఒక సెకండ్కి ఇన్ని బిట్స్ ట్రాన్స్మిట్ అయితే ఒక బిట్కి అంత, లేకపోతే 250 ఇచ్చాడు కదా, 270.833 into 10 to the power of 3 బిట్స్కి ఒక సెకండ్ టైం తీసుకుంటే 1 బిట్కి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది చేయండి, అప్పుడు బిట్ రేట్ వచ్చేస్తుంది. దాని నుంచి క్యాల్కులేట్ చేసేస్తారు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss about that CDMA, and another one is 3G systems. అవునా, 3G సెల్యులర్ సిస్టమ్ మనం డిస్కస్ చేస్తామా? ఎనీబడి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మాట్లాడండి, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎనీబడి ఆన్ ది లైన్? వింటున్నారా? ఓకే, చరణ్ నెంబర్ 77. చరణ్ మ్యామ్, మరి నాకు ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టండి. ఏమేమి ఉంటాయి అంటే సీరియల్ నెంబరు, ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ నెంబరు, ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ రిజిస్టర్ నెంబర్స్, అంటే బ్యాచ్ 1లో ఎవరైతే నెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు, టైటిల్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, గైడ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. లాస్ట్ కాలం వచ్చేసి ఇంకోటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే సజెషన్స్ గివెన్ బై రివ్యూవర్స్. అంటే మీరు ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు సజెషన్స్ ఇచ్చుంటారు కదా ఎవరో ఒకరు. ఈ క్వశ్చన్స్ తోటి ఒక గూగుల్ ఫామ్ పెట్టమ్మా. ఓకేనా? బ్యాచ్ నెంబర్, బ్యాచ్ రిజిస్టర్ నెంబర్స్ ఫర్ బ్యాచ్, తర్వాత టైటిల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ గైడ్ నేమ్ అండ్ సజెషన్స్ గివెన్ బై రివ్యూవర్. ఈ కాలమ్స్ పెట్టి నాకు అది బ్యాచ్ లీడర్స్ ఫిలప్ చేసేసి వెంటనే ఇచ్చేయమని చెప్పండి అన్న. ఓకే మ్యామ్. తర్వాత నాకు పెట్టేయండి ప్లీజ్. లిజన్, మిగతా వాళ్ళు కూడా వినండి అమ్మా. బ్యాచ్ లీడర్స్ నాకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సబ్మిట్ చేయాలి హెచ్ఓడి గారికి. మీరు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఫిలప్ చేసి చరణ్ పెట్టంగానే ఫిలప్ చేసి నాకు చరణ్కి పంపించేయండి, తను నాకు సబ్మిట్ చేస్తాడు. తర్వాత అసైన్మెంట్ కూడా వెంటనే సబ్మిట్ చేసేయండి ప్లీజ్. కొంచెం కష్టపడండి 1 వీక్, ఎందుకంటే జూలై 1st వీక్ నుండి మీకు ఎగ్జామ్స్ కంటిన్యూస్గా జరిగిపోతాయి. ఫస్ట్ మిడ్ పెట్టాలి, సెకండ్ మిడ్ పెట్టాలి, ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలి, మళ్ళీ ల్యాబ్స్ కండక్ట్ చేయాలి మీకు. యూ ఆర్ వెరీ బిజీ విత్ అకాడమిక్స్, ఆఫ్లైన్ అన్నీ. బీ ప్రిపేర్ ఫర్ దట్ వన్. అండ్ ఇంకా హెల్దీగా ఉండడానికి ట్రై చేయండి.
ఓకేనా, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకే, జూలై 1 నుంచి వి విల్ మీట్ ఫిజికల్లీ ఆల్సో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎండ్ చేసేస్తున్నాను మీటింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్.